अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है प्यारे हो, ठीक हो। अज मेरा इरादा बनया कि एवं ना रैंडमली टूर किया जाए पिंड वाले पासे तो निकले हूँ रास्ते थोड़े मैं जोड़े मैंने वधिया वधिया सीन लगे ना मैं थोड़ा दिखाने तो मेरे नाल रहना। पिंड की जी लाइफ है ना वो क्या बात बई बहुत मजे वाली, मैंने तो बहुत वधिया लगता है। हाँ शहरों के जोड़ा है वो शहरी बहुत मॉडर्न हो गई ने चीज़ा, शहर के हर सहूलत मौजूद है, पर जी पिंड की मौज है ना उत्थे हजे भी अज भी उत्थे अपनाइयत है, उत्थे अज भी खलूस है, उत्थे अज भी बहुत प्यार के नाल मिलते हैं, एक दूजे का एहसास है। तो शहरों में तो पता नहीं होंगे कि नाल दे घर की हो रहा है। तो बई आ जी लाइफ है ना पिंड वाली, वो मैंने तो बहुत वधिया लगती है। आओ तुहानू विखाने कि मेरे नाल रहना है। पिंड के सीन, पिंड दियाँ फसलां, अजकल किहड़ी फसल है, कमाद बड़ा जोरों से है, मक्की भी बहुत सारी जगह पर काश्त की हुई है, तो मूंजी भी लाई है। मूंजी इधर जरा इस इलाके से घट होंगी है, तो विखाने तुहानू की है, ठीक है। आओ फिर। जी प्यारिओ, की हाल है तुहाडा। आ वेखो जी किवें रौनकां लगियां ने सड़कां दे आले दुआले, मੱਝਾਂ दे इज्जड़ ते आ जिहड़ियां रौनकां ने ना आ पिंडां थावां ते लभ सकदियां ने। किन्नी हरियाली है, किन्ना सब्जा है, हर बंदा बुढ़ी अपने अपने कम्मां कारां च रुज्झे होए। ते अच्छा पिंडां दी मज़े दी गल्ल है वे कि बहुत सारे लोग सिर्फ आ समझने कि शायद ना शहरों के विच ही हुंदा है इंज कि औरतां कम करदियां ने। पिंडां दे विच रहण वालियां औरतां ज़्यादा कम करदियां ने, ज़्यादा साथ दिंदियां ने बंदियां दियां। ते ओह नाल सुबह तड़के उठ के पट्ठे वढाने। आ देखो जिवें आ रेहड़ी दे उत्ते कोल खड़ी है एक बीबी, इन्हें सुबह तकरीबन निकले होने मेरे ख्याल कोई 5-6 बजे ना नमाज तो बाद, तो फिर इन्होंने पट्ठे वढाए अपने डंगरां जोगे। हुण जाके इन्होंने कुतरने हैं, पहले तो हत्थ वाले टोके होंदे सी, हुण ते जदीद दौर आ गया, हुण तो मोटरां लगियां ने। ते बहरहाल फिर भी कम तो है ना, पट्ठे कुतरने किहड़ा सौखे ने, रुग भी तो लाने ने ना। ते मैनू तो जो भी टाइम लगे मैं पिंड वाल दा रुख कर लेना, क्योंकि पिंड का जिहड़ा माहौल है, पिंड की जिहड़ी ताज़ा हवा है, वो जिहड़ी ग्रीनरी है, नेचुरल है ना, वो बहुत वधिया लगता है देखण नूं, ते अखां नूं भी वधिया लगता है। तो वैसे भी हवा जिहड़ी है तरोताज़ा आंदी है, बंदा जाके ना फ्रैश हो जाता है। जिन्नी भी तबीयत खराब होवे, जिन्ना भी होवे कि यार तबीयत बड़ी बोझल जी हुई है, बस जाके पिंड दा नज़ारा करो ते फिर नज़ारे लो सोहने सोहने। अच्छा बहुत सारे लोग जिहड़े ना वो कहंदे ने, वो अवॉइड करते हुंदे ने कि मੱਝਾਂ दा गोया है ते स्मैल आंदी है। अच्छा मैनू आ चीज़ां बहुत अट्रैक्ट करदियां, मैनू मतलब मैं मੱਝਾਂ वाले वाड़े च भी चला जाना, मैं उत्थे किन्नी किन्नी देर बैठा रहना, मैनू कभी भी फील नहीं होया, मैनू बल्कि वधिया लगता है कि आ जानवर ने इन्हां दा असीं दुद्ध पीने आ। तो एक चीज़ तो यार मेरी रिक्वेस्ट है जिन्ने भी पिंड वाले जिहड़े व्लॉग देखते पे ने कि मੱਝਾਂ ਨੂੰ ना टीके तो ज़रा अवॉइड करो। गौरमेंट ने भी स्टैप लिया है कि वो कहते हैं कि टीके वगैरह तो परहेज़ किया जाए, दुद्ध ना चोया जाए। असीं टीके तो मੱਝਾਂ हला लईआं ने ते ओह हुण जनाब टीके तो बगैर दुद्ध ही नहीं दिंदियां। लेकिन सानू आ चाहिदा है कि असीं आपदे थोड़े जे पैसिਆਂ वास्ते लोकां दी सेहतां दे नाल ना खेडीए। असीं कोशिश करिए कि वंडे दे नाल या जिवें कि चोकर वगैरह पा के खल वगैरह का इस्तेमाल करिए। टुकड़े पा लो अगर खल दा नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते, तो उहदे नाल भी मੱਝਾਂ दुद्ध ढेर सारा दिंदियां ने। ते सब तो पहले सेहत है, ऑर्गेनिक चीज़ां वाले पासे सानू जाना चाहिए। देखो ना नेचर जिहड़ी है वो किन्नी खूबसूरत है, किन्नी ऑर्गेनिक है। आ सब्ज़ा जिहड़ी फसलां ने इहदे विच जिहड़ी हुंदी है कुवत, इहदी ताकत हुंदी है,
ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਭੈੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਜੜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਆ ਚਰਦੀਆਂ ਮੇਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਗੜੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ 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 ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਰਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਬੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਨਰਮਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਲਾ। ਆ ਹੁਣ 1 2 3 4 5 6 ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜੋੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਖੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਕਿਤੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਟੁਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ,
ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੂ ਹੁਣ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਤਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪਿਆਰਿਓ।